اہل سنت و جماعت کے نزدیک عید غدیر کو عید کی حیثیت سے منانا جیسا کہ بعض شیعہ حلقے کرتے ہیں نہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام، نہ تابعین، نہ ائمہ مجتہدین کے اعمال سے ثابت ہے۔ لہٰذا عید غدیر منانا اہل سنت کے ہاں مشروع یعنی جائز نہیں ہے۔ ہاں، واقعہ غدیر خم کو ایک عظیم تاریخی اور فضیلت مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے واقعے کے طور پر ماننا، اس کی روایات کو صحیح سیاق و سباق میں بیان کرنا، یہ اہل سنت کے یہاں درست اور مقبول ہے، لیکن اسے عید بنا کر ماننا، اجتماعات کرنا اور مبارکباد دینا، یہ سب بدعات میں شامل ہے۔ غدیر خم ایک مقام ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے۔ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ مولائے کائنات کے تعلق سے یہ جو خطبہ دیا ہے غدیر خم میں، اس کا مقصد کیا تھا۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگ حضرت مولائے کائنات سے حسد کرتے تھے۔ کچھ نے غنیمت یا یمن سے واپسی پر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت مولائے کائنات کی شکایت بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں ان کی فضیلت کا بیان فرما کر سب کی بدگمانی دور کر دی۔ یہ واقعہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 210 میں، اور ابن حجر فتح الباری میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 58 پر اس کو رقم کرتے ہیں، اور امام نووی نے بھی شرح صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد 18 ذوالحجہ کو وہاں توقف فرمایا اور حضرت مولائے کائنات کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ترمذی شریف میں اس کو 3713 پہ دیکھا جا سکتا ہے، مسند احمد میں 24262 اور نسائی خصائص علی میں اس کو 79 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اہل سنت اس روایت کو صحیح مانتے ہیں، مستند مانتے ہیں، مگر اس کے مفہوم کو وہی لیتے ہیں جو قرآن و سنت اور سیاق و سباق سے ثابت ہے۔ مولا کا مطلب ہے محبت، دوستی، نصرت اور قربت، نہ کہ خلافت، نہ امامت مطلقہ اور نہ ہی سیاسی جانشینی۔ یعنی اہل سنت کے نزدیک یہ حدیث فضیلت مولائے کائنات پر دلالت کرتی ہے، امامت علی یا خلافت کی نص قطعی پر نہیں۔ اہل سنت کا موقف بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا خلیفہ، جانشین، امام یا وارث حکومت مقرر نہیں کیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے شورا کا طریقہ چھوڑا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا نظام مشورے سے چلتا ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 38۔ اب جو حدیث خلافت مشہور ہے اس کے تعلق سے دیکھیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4607، ترمذی حدیث نمبر 2676۔ اگر مولائے کائنات کی خلافت کا اعلان غدیر خم میں ہو چکا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان اور خود حضرت مولائے کائنات اس پر خاموش نہ رہتے، حضرت علی بیعت نہ کرتے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کی فضا ہی مختلف ہوتی، لیکن حضرت مولائے کائنات نے خود خلفائے ثلاثہ کی بیعت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے دینے والی 6 رکنی شورا میں آپ حضرت مولائے کائنات خود شامل تھے۔ کبھی کسی خطبے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جانشین بنایا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عید منانا کیا سنت سے ثابت ہے؟ اہل سنت کے یہاں صرف 2 عیدیں ثابت ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کسی تیسرے دن کو عید منانا نہ سنت، نہ صحابہ، نہ خلفائے راشدین کے عمل سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری عیدین کے تعلق سے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ بخاری شریف میں اسے 952 پہ دیکھا جا سکتا ہے،
और मुस्लिम शरीफ में इसे 892 पे देखा जा सकता है। ना हजरत अबू बकर, ना हजरत उमर, ना हजरत उस्मान और ना हजरत मौलाए कायनात ने 18 जुल्हिज्जा को ईद के तौर पर मनाया। अहले सुन्नत के नजदीक यौम गदीर को बतौर ईद या त्योहार मनाना बिदअत है। इस दिन को सियासी ऐलान खिलाफत कहना राफिजियों की तहरीफ है। अगर यह ऐलान होता तो खिलाफत का निजाम वसीयत पर होता, शूरा पर नहीं। अब आज ये जो ईद गदीर मना रहे हैं, उन लोगों ने कहां से अखज़ किया है, इसको भी आप समात फरमा लें। शिया कुतुब जैसे कि अल एहतिजाज लिल तबरसी, उयून अखबार और ग़िदा और मन ला यहदुरुहुल फ़िक़्ह में ईद गदीर को सबसे बड़ी ईद करार दिया गया है। ये इस दिन को खिलाफत अली की नस और ऐलान विलायत करार देते हैं और यही हू बहु जुमले वो लोग जो अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते हैं और तफजीली फिक्र में मुलव्वस हो गए हैं, राफिजी फिक्र में मुलव्वस हो गए, यही हू बहु जुमले उन लोगों के भी होते हैं कि ये ईद अकबर है। लेकिन अहले सुन्नत के किसी भी इमाम, उसमें हजरत इमाम आजम हो या इमाम शाफाई हो या इमाम मालिक हो या इमाम अहमद हो या कोई मुहद्दिस हो जिसमें बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, नसई हो, इब्न माजा हो, दारमी हो, बैहकी हो वगैरह से इस दिन को ईद कहना या मनाना साबित नहीं है। बिदअत के ताल्लुक से अहले सुन्नत का जो उसूली मौकिफ है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मन अहदसा फी अमरना हाजा मा लैसा फीही फहुवा रद्द। जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी चीज निकाली जो उसमें नहीं है, वो मरदूद है। बुखारी शरीफ में इसे हम 2697 पे देख सकते हैं, मुस्लिम शरीफ में इसे हम 1718 में देख सकते हैं। ईद गदीर की बिदअत बाद में राफिजी फिरकों ने गढ़ी और अब्बासी दौर में इसे राइज करने की कोशिश की गई। इमाम इब्ने हजर हैतमी रहमहुल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं कि ईद गदीर मनाना शिया मजहब की बिदअत है, अहले सुन्नत इससे बरी हैं। अस्सवाइकुल मुहरिका सफ़ा नंबर 148। इमाम नववी रहमहुल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाम में सिर्फ दो ही ईदें हैं जो गैर मशरू अय्याम खुशी मनाए जाएं, वो मकरूह या बिदअत है। काजी इयाज मालिकी रहमहुल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं कि मौला से मुराद मोहब्बत नुसरत है, खिलाफत मुराद लेना शिया तावील है। अशिफा जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 57। इमाम इब्ने कसीर ये इरशाद फरमाते हैं कि गदीर के वाक़ये में खिलाफत की कोई सराहत नहीं है और ये बात अहले सुन्नत के नजदीक मुसल्लम है। अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 210। इमाम ज़हाबी ये इरशाद फरमाते हैं कि ईद गदीर का जश्न एक नई बिदअत है जिसे राफिजियों ने गढ़ा है। अब अहले सुन्नत व जमात का मनहज मैं आपके सामने रख दूं कि वाक़े गदीर खुम की सेहत को तस्लीम करते हैं। हजरत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की फजीलत, शुजाअत, कुर्बानी को मानते हैं, मगर इस दिन को ईद करार देना और इसे बतौर मजहबी जश्न मनाना बिदअत और रवाफिस का तरीका समझते हैं। ईद गदीर मनाना अहले सुन्नत व जमात के नजदीक न सुन्नत है, न सहाबा का अमल है, न अइम्मा अहले सुन्नत का फतवा, बल्कि ये रवाफिस की बिदअत है। अब ये देख लेते हैं कि ईद गदीर मनाना कब शुरू हुआ। ईद गदीर का तसव्वुर न सहाबा के दौर में था, न ताबाइन के दौर में था। ये बाद में अब्बासी दौर में राफिजी हलकों में गढ़ी गई बिदअत है। इमाम ज़हाबी इरशाद फरमाते हैं कि ईद गदीर की इजाद राफिजियों ने की और इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ मंसूब किया। रवाफिस का दावा नंबर 1 देखते हैं कि मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीउन, मौला से मुराद इमामत है। तो अब इसका रद्द अहले सुन्नत व जमात ने जो किया है उसको इस तरह से बयान करते हैं कि अगर मौला से मुराद खलीफा होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज़े अंदाज में खलीफा कहते, जैसा कि कई मौकों पर जनाब रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत और हुकूमत के लिए वाज़े अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। मसलन खिलाफतुन नबुव्वत सलासूना सनतिन। दावा नंबर 2 देखते हैं, या अय्युहर रसूल
बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, सूरह माइदा आयत नंबर 67। अब इसके ताल्लुक से उलमाए अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाते हैं कि ये आयत नुज़ूल कुरान के आखिर में नाजिल हुई और सियाक इसमें दीन की तकमील की बात है। मुफस्सिरीन ने इसका ताल्लुक उमूमी तबलीग रिसालत से जोड़ा है। तफसीर तबरी, कुर्तुबी और इब्न कसीर ने भी इसे नकल फरमाया है। अब तीसरा दावा देखते हैं कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, सूरह माइदा की जो तीसरी आयत है, इसके ताल्लुक से मुफस्सिरीन ने क्या फरमाया है कि ये आयत अरफा के दिन 9 ज़ुल्हिज्जा मैदान अरफात में नाजिल हुई, ना कि गदीर के दिन, जैसा कि रवाफिस कहते हैं कि ये आयत एलान गदीर के लिए नाजिल हुई थी। सही बुखारी हदीस नंबर 45 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 30-17। अब ये देख लें कि हज़रत मौलाए कायनात ने खुलफाए सुलासा की बैत की। अगर वो मनसूस इमाम होते तो बैत कभी न करते। फिर देखते हैं कि किसी सहाबी रसूल ने खिलाफत अली का दावा न किया। खुलफाए राशिदीन में हजरत अली चौथे नंबर पर आए। अगर मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला खिलाफत का ऐलान होता तो मदीना मुनव्वरा में 2 जमाअतें बन जाती, मगर उम्मत ने इजमाई तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा चुना। फिर हजरत मौलाए कायनात ने भी कभी ये दावा नहीं किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खलीफा बनाया, बल्कि आप हजरात खुलफाए सुलासा के तमाम मशवरों में शरीक रहते थे। तो लिहाजा किसी भी तरह इन रवाफिस की इन चालबाजियों में फंसने के बजाय उलमाए अहले सुन्नत की तरफ रुजू करें और जानें कि सच्चाई क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।